बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन इंशाल्लाह मंगा द आइटम लिस्ट फर्दर आइटम्स बांधे कार को पर मंगा पर सर्विस आइटम बांधे कार करो और वो सर पर इन्वेंटरी आइटम बांधे कार करो नन इंशाल्लाह मंगा बाकी चिकम आइटम्स दी पावर टोलो बांधे बकार को द खपल फंक्शंस मुताबिक रजू लिस्ट द आइटम लिस्ट पर आइटम लिस्ट के कम गुरु मुख्तलिफ किस्म आइटम्स मसर मौजूद थी क्लियर पर न्यू आइटम्स के कमंग उगुरु मकसरा नॉन इन्वेंटरी पार्ट अदर चार्जेस सब टोटल ग्रुप आइटम्स डिस्काउंट पेमेंट सेल टैक्स आइटम सेल टैक्स ग्रुप पदी बंदे इंशाल्लाह मुगनन डिटेल के कार को नॉन इन्वेंटरी पार्ट से इस्तेमाल कीगी नॉन इन्वेंटरी पार्ट दा हाँ इन्वेंटरी दा जब बिजनेस के द रीसेल पर्पस द पारा ना गस्तल कीगी बल्कि दा बिजनेस के द यूज द पारा गस्तल कीगी पर उनमा पदी बंदे डिटेल बास हो कड़ो चेदा से आइटम्स हुई चेदा पर बिजनेस के द ब्या खर्चलाव पर गरज बंदे ना गस्तल कीगी सही दा यो इन्वेंटरी पार्ट द इन्वेंटरी मर्चेंडाइज या गुड्स दा पर बिजनेस के द रीसेल पर्पस द पारा गस्तल कीगी द बिजनेस फ्लोटिंग एसेट थे पर बिजनेस के सर्कुलेशन कई मगर नॉन इन्वेंटरी पार्ट दादा से पार्ट थे चिपदे के सिर्फ और सिर्फ द इस्तेमाल द पारा गस्तल कीगी पर बिजनेस के द यूज द पारा गस्तल कीगी क्लियर दे आइटम नेम से शे दे फॉर एग्जांपल मंग सर आइटम नेम दे पॉलिश सही दा सब आइटम द सिशी जोड़ा और गाड़ी दे बंदे इंशाल्लाह रुस्तु कार को मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर से शे दे फॉर एग्जांपल मसर 05 नंबर द देना पस दो किस्म इंफॉर्मेशन दे मौजूद भी चाहिए परचेज ट्रांजैक्शन दे बल सेल ट्रांजैक्शन दे पदे की कथा सो कम डिस्क्रिप्शन और कोई बिल्कुल और कोई शी परचेज ट्रांजैक्शन के या सेल ट्रांजैक्शन के मिसाल पर तौर बांधे ज़्यादा तलीकम परचेज ऑफ पॉलिश परचेज ऑफ पॉलिश सही दा डायरेक्ट कॉपी की दलता जलीकम सेल ऑफ पॉलिश सेल्स ऑफ पॉलिश सेल्स दा याद साथे ची पर डिस्क्रिप्शन के दे द पर तासो इंफॉर्मेशन और कोले श दे बद किस्म इंफॉर्मेशन तासो जान सर साथे ची द परचेज इंफॉर्मेशन बेम जान सर साथे द सेल इंफॉर्मेशन बेम जान सर साथे खो यो खबर याद साथे ची दा द सेल पर्पस त पर नहीं बाजी हालात दा से राजी बाजी कंडीशंस दा से राजी ची पागे के मुक्त ह्यूज प्रॉफिट कीगी या मैक्सिमम प्रॉफिट कीगी न बिया मुंगा द दे परचेज और सेल द्वारा रिकॉर्ड सा तो हालान की दावी द इस्तेमाल पर गरज बांधी कास्ट से शे दे मुंग सर फॉर एग्जांपल 100 दे मुंग सर कास्ट दे दगा चिकम 100 रुपए मुंग दे पॉलिश द पारा पे को दादा कम अकाउंट सर ताल्लुक साथी न दल तब वर्ता तासो एक्सपेंस अकाउंट खख कई फॉर एग्जांपल जदल तराजमा मिसलेनियस एक्सपेंस के अखल मिसलेनियस एक्सपेंस के मवागस तो प्रेफर्ड वेंडर कचरता तासो वेंडर भी बिल्कुल तासो हस्ते शे फिलहाल हम पर वेंडर बांधे कार न दे कड़े जदल त आरजी दा वेंडर अखलम अकबर सेल प्राइस से शे दे फॉर एग्जांपल सेल प्राइस जदल त वरकुम 500 का तासो गोरे कास्ट सोना दे सेल और सेल प्राइस सोने दे 500 मतलब कि 500 प्राइस को त चापे को खर्चो की निदा दे इस्तेमाल द पार दे क्लियर दे टैक्स कोड से शे दे टैक्सेबल दे का नॉन टैक्सेबल दे मिसाल पर तौर दा नॉन टैक्सेबल दे दगा के चरता मुझ पर 500 रुपए बांधे खर्च को दे दा इनकम बचरता जी इनकम फ्रॉम सेल सही दा बाय इनकम फ्रॉम सेल अकाउंट तलाट राजू दलता ओके कल जब मुझ पर ओके बांधे क्लिक को गोरे मुझ सारा आइटम क्रिएट शो दा कम आइटम दे मुझ सारा नॉन इन्वेंटरी आइटम दे मुझ सारा क्लियर देखें दे क्लियर बरकता सो गोरे दा मुझ सारा इन्वेंटरी पार्ट थे मगर दा मुझ सारा से दे नॉन इन्वेंटरी पार्ट थे क्लियर दे बिया राजू आइटम्स था पर आइटम्स के राजू न्यू था पन्यू की उस खबर को पर अदर चार्जेस बांधे अदर चार्जेस लग मत बख्शे बाजी बिजनेसेस दसवी चिहवी डिलीवरी सर्विसेज वर्कई या मिसाल पर तौर बांधी आगोई द यो प्रोडक्ट सरा या द सर्विसेज सरा फर्दर नूर तासु त सर्विसेज दरकई अक्सर बता सु कतली दगा ऑनलाइन चेकअप शॉपिंग कीगी ऑनलाइन शॉपिंग चेक लगेगी पागे की प्रोडक्ट प्राइस जुदा हुई मगर करे चाहे होम डिलीवरी के नो पागे बांधे पे अदर चार्जेस चार्ज कीगी नो के चरता तासुता अदर चार्जेस आइटम जरूरत हुई बिल्कुल क्रिएट कई अदर चार्जेस आइटम तासु जरूरत नहीं हुई म क्रिएट कर मैं खबर म गसक मना मसल फॉर एग्जांपल अदर चार्जेस जदल तवर कोमा ट्रांसपोर्ट इन मंग सर अदर चार्जेस दे या मिसाल डिलीवरी चार्जेस दे सही दा जदल तवर कोम डिलीवरी चार्जेस सही दा डिलीवरी
चार्जेस صحیح ده کنه सब आइटम د څه دی که چېرته सब आइटम تاسو کریټ کوئ ویل انکوډ که सब आइटम نه کریټ کوئ ضرورت نشته دی که چېرته تاسو د سیل او د پرچیز دواړو انفارمیشن ورکوئ بالکل دلته تاسو ډسکرپشن ورکولی شئ که نه ورکوئ ضرورت نشته دی صحیح ده ډسکرپشن ورکولی شئ اماونټ دلته ادر چارجز تاسو په اماونټ کې ورکولی شئ په پرسنټیج کې ورکولی شئ که چېرته تاسو فکس ریټ ورکوئ چې مطلب 10% نو که یو پروډکټ د 100 روپۍ د هغې 10% لس روپۍ جوړېږي که چېرته یو پروډکټ د 1500 روپۍ نو د هغې بیا پرسنټیج 10% 50 روپۍ جوړېږي نو دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي که تاسو چېرته فکس ریټ اخلئ هم صحیح ده که فکس ریټ نه اخلئ او د دې دپاره سپیسیفیک اماونټ تاسو ریکارډ کوئ بالکل کولی شئ فار ایگزامپل زه دلته لیکم 100 روپیز موږ سره چارجز دی که یو پروډکټ د 100 روپو دی که یو پروډکټ د 1500 روپو دی که د 200 روپو دی په دې باندې به ډیلیوري چارجز څونه راځي ډیلیوري چارجز به په دې باندې 100 روپۍ راځي که تاسو وایئ چې نه اماونټ کې نه اخلم پرسنټیج کې اخلم بالکل تاسو دلته کولی شئ چې د پرسنټیج استعمال وکړئ ګوره تاسو ته بره بالکل کلیر کټ ویلي چې اماونټ آر پرسنټیج کلیر دغه چې کوم چارجز دي ټیکسیبل دي که نان ټیکسیبل دي نان ټیکسیبل دي دا چې کوم ډیلیوري چارجز دي د دې تعلق د کوم اکاونټ سره دی انکم فرام سروسز کې داخلو چې مطلب دا زموږ یو قسم سروس دی د هغې نه موږ ته انکم جنریټ کېږي کلیر دی زه دلته راځم اوکې باندې کلیک کوم ګوره ډیلیوري چارجز ما سره په ادر چارجز کې راغی او د دې پرایس څه شی دی موږ سره پرایس دی موږ سره 100 کلیر دی بیا راځو نیو آیټم ته په نیو آیټمز کې موږ سره دی سب ټوټل سب ټوټل دې باندې لږ ځان کلیر کړئ چې سب ټوټل څه شی دی ښه سب ټوټل دا موږ سره د آیټم لیست یو آیټم دی خدای یاد ساتئ چې دا په بزنس کې د نه انوینټري سره تعلق ساتي او نه د نان انوینټري سره تعلق ساتي او نه د سروسز سره تعلق ساتي دا نه د دې پرچیز کېږي او نه د دې سیل کېږي لږ ما ته غږ شي سب ټوټل ویل کېږي څه شي ته کله چې موږ انوایسینګ کوو په انوایسینګ کې فار ایگزامپل موږ سره 15 شپږ لس آیټمز دي په هغه 15 شپږ لس آیټمز مختلف اماونټ وي نو که چېرته تاسو د هغې په انوایس کې ټوټل ایستل غواړئ دا صرف د ټوټل پرپس لپاره استعمالیږي ما خبره مو واغسته که ما نه غسته مثال په طور باندې ما سره لس آیټمز دي د هغې نه پس تاسو سب ټوټل آیټم واخلئ بالکل تاسو ته به ټوټل درکوي ما خبره مو واغسته که ما نه غسته بهرحال اوس په انوایس کې موږ دا ګورو چې د دې سب ټوټل راځي څنګه صحیح ده سب ټوټل باندې به کلیک وکړئ سب ټوټل آیټم دی ما سره بالکل همدغه خپل نوم ورته ورکوم سب ټوټل صحیح ده د دې دپاره که تاسو کوم ډسکرپشن ورکوئ ګوره د دې د سیل او د پرچیز کوم انفارمیشن نشته دی تاسو ته په سټارټ کې ما ویل چې دا نه د انوینټري سره تعلق ساتي نه د نان انوینټري آیټم سره تعلق ساتي او نه د سروسز سره تعلق ساتي نو که دلته تاسو کوم ډسکرپشن ورکولی شئ یا ورکول غواړئ بالکل تاسو کولی شئ چې ډسکرپشن ورکړئ اوکې باندې به کلیک وکړئ ګوره ما سره سب ټوټل راغی فار ایگزامپل زه دلته راځم کسټمر ته یو انوایس کریټ کوم کریټ انوایس صحیح ده کسٹمر موږ سره څوک دی فلحال ما سره کسٹمر نشته دی کسٹمر باندې به زه انشاءالله وروستو کار کوم زه فلحال دلته یو کسٹمر اخلم د علي په نوم باندې صحیح ده the name you selected associated with an active text item make it active صحیح ده دلته مې واغستو علي ما سره کسٹمر راغی موږ سره آیټم کوډ څه شی دی دا ګوره موږ سره هغه آیټم لیست ته کولو شو کولو نو شو کوم آیټم لیست چې موږ کریټ کړی دی هغه موږ سره کولو شو فار ایگزامپل ما سره سی پی یو ده سی پی یو څونه دي فار ایگزامپل 5 آیټمز دي د دې نه علاوه زه دلته راځم ما سره ایچ ډي ډي هارډ ډیسک دی څونه آیټمز دي ما سره 10 آیټمز دي د دې نه علاوه ما سره ډیلیوري چارجز دي صحیح ده ډیلیوري چارجز یو کوانټیټي صحیح ده د دې نه علاوه اوس که تاسو وګورئ 2500 یو شو 15,000 بل شو او 100 روپۍ بل شو دلته موږ سره ټوټل راغلی دی ټوټل راغلی کوم دی راغلی صحیح ده کنه خو زه غواړم چې په انوایس کې دننه ما سره ټوټل راشي نو ګوره دلته راشي سب ټوټل باندې کلیک وکړئ دا دی ګوره تاسو ته 37,600 ټوټل راغی که رانغی صحیح ده کنه نو که په انوایس کې دننه تاسو د سب ټوټل استعمال کوئ بالکل تاسو کولی شئ چې د سب ټوټل استعمال وکړئ تاسو ته په سټارټ کې ما ویل چې دا نه د انوینټري سره تعلق ساتي نه د نان انوینټري پارټ سره تعلق ساتي دا جسټ د دې دپاره دی چې ستا د آیټم اماونټ ټوټل کړي کلیر ده انشاءالله دا زه کلوز کوم بیا راځو آیټمز ته په آیټمز کې راځم نیو ته په نیو کې زه راځم ډسکاونټ ته ډسکاونټ بعضې وخت کې مونږ د یو پروډکټ دپاره ډسکاونټ ورکوو
ډیسکاونټ الاود او ډیسکاونټ ریسیو الریډي تاسو ویلې دي صحیح ده موږ چې په یو پروډکټ باندې کله ډیسکاونټ ورکو یا ډیسکاونټ اخلو نو دا ډیسکاونټ ریسیو موږ سره انکم دی او ډیسکاونټ الاود موږ سره ایکسپنس کنسیډر کیږي نو بعضی وخت کې موږ د جدا کیلکولیشن نه علاوه موږ غواړو چې دا کم ډیسکاونټ موږ ورکو کم ریټ اف ډیسکاونټ موږ ورکو دا باید موږ ته په انوایس کې شو شي نو بالکل تاسو کولای شئ چې د ډیسکاونټ لپاره آیټم کریټ کړئ لکه څنګه چې موږ سب ټوټل کریټ کړو بالکل دا تاسو کولای شئ چې ډیسکاونټ آیټم کریټ کړئ ډیسکاونټ آیټم په دې کې موږ یو سپیسیفیک پرسنټیج ورکو مثال 10% 5% 2% ان شاء الله کله چې کسٹمر کریټ کوم پاره کې بیا تاسو ته د کسٹمر د ډیسکاونټ په هغه ټرمینالوجیز چې کوم ټرمز دي هغه ټول باندې ان شاء الله موږ ډیټیل کې بحث کوو کلیر ده مثلا دلته ډیسکاونټ ته صحیح ده ډیسکاونټ آیټم د ما سره ډیسکرپشن کور کوي دلته ډیسکرپشن ورکه فور ایگزامپل ما سره دلته 10% دی سو فیصد د ما سره 10% ما سره دی 10% صحیح لس فیصد مې دلته واغستلو کلیر دی ټیکسیبل دی که نان ټیکسیبل دی مثال نان ټیکسیبل دی اکاونټ که چېرته تاسو ډیسکاونټ ورکوئ نو دا ډیسکاونټ الاود دی ایکسپنس دی او که چېرته تاسو ډیسکاونټ اخلئ نو دا بیا موږ سره ډیسکاونټ ریسیو دی انکم دی صحیح ده دلته فی الحال ما سره د ډیسکاونټ کوم اکاونټ نشته دی بهرحال زه دلته دا په بل کوم اکاونټ کې اخلم تاسو کولای شئ چې د دې لپاره ډیسکاونټ اکاونټ واخلئ ښه زه بالکل په مسلینس ایکسپنسز کې اخلم صحیح ده راځم اوکې باندې کلیک کوم دلته وګورئ ما سره ډیسکاونټ څونه کریټ شو ما سره ډیسکاونټ کریټ شوی دی 10% ګوره نیگیټیو نشانه ورکړی کنده ورکړی که زه چېرته راشم مثال په تور باندې کسټمر کریټ انوایس کریټ کوم دلته آیټمز اخلم مثال په تور باندې سی پی یو د موږ سره 15 کوانټیټي د موږ سره یا مثال موږ سره ایچ ډی ډي هارد ډیسک ته موږ سره 10 نو کله موږ وګورو 40000 د دې ټوټل راغی که رانغی صحیح ده که ګوره 62500 د دې ټوټل راغی نو دلته زه څه شی اخلم ډیسکاونټ آیټم دی ډیسکاونټ ګوره څونه ډیسکاونټ موږ ته راغی 2500 د کم آیټم نه پس چې تاسو ډیسکاونټ ورکئ تاسو ته به صرف او صرف هغه ډیسکاونټ شو کیږي ما خبره ما غوسته که ما نه غوسته ما په خبره باندې پوه نه شوئ چې کم آیټم ډیسکاونټ لري ښه هغه آیټم به واخلئ د هغې نه پس به بیا تاسو ډیسکاونټ ورکړئ تاسو ته به ډیسکاونټ ښایي نو ګوره 2500 روپۍ ډیسکاونټ شو ټوټل انوایس د 100 روپو جوړېږي 60000 دی که نه زه دلته راځم سب ټوټل ورکوم ما ته به دلته 60000 شو کېږي چې 60000 زما په انوایس کې م راغی نو ډیسکاونټ صرف او صرف د دې دپاره موږ آیټم کریټ کوو کله موږ بعضې وخت کې موږ په یو آیټم نیم باندې ډیسکاونټ لرو خو دا یاد ساتئ چې په یو انوایس کې مختلف قسم آیټمز موجود وي بعضې آیټمز داسې وي چې په هغې باندې موږ ډیسکاونټ ورکوو بعضې آیټمز داسې وي چې په هغې باندې موږ ډیسکاونټ نه ورکوو په کم آیټم باندې چې تاسو ډیسکاونټ ورکوئ نو پهله به هغه آیټم په انوایس کې کریټ کړئ د هغې نه پس به بیا تاسو ډیسکاونټ واخلئ کلیر دی که نه دی کلیر دلته شته دی موږ سره بعضې وخت کې سب ټوټل موږ په انوایس کې ورته شو کول غواړو دا یو آپشنل ریکوایرمنټ دی که چېرته تاسو کوئ بالکل ورکولی شئ ما خبره ما غوسته که ما نه غوسته بیا راځو آیټمز ته په آیټمز کې راځو نیو ته په نیو کې خبره کوو اوس موږ په ګروپ باندې بعضې آیټمز موږ سره داسې وي چې دا ګروپ آیټمز وي کوم آیټمز وي موږ سره ګروپ آیټمز وي مطلب نوم یو وي خو په هغې کې دننه مختلف قسم آیټمز وي اکثر به تاسو کتلي وي په دغه رمضان پیکیج پروژه کې خلک پیکیج ورکوي یو خاص پیکیج چې په هغې کې اچار هم موجود وي په هغې کې سرکه وغیره موجود وي په هغې کې مثال ډرای فروټس وغیره موجود وي په هغې کې د افطارۍ یا مطلب د پېشمنۍ لپاره یو خاص پیکیج موجود وي که نه وي ځینې آیټمز داسې دي لکه مثال بیبي سیټ شو اوس بیبي سیټ یو نوم دی خو په بیبي سیټ کې دننه شیمپو هم شته په هغې کې پاوډر هم شته په هغې کې د ماشوم د خصمانۍ دپاره مختلف قسم پروډکټس موجود وي زما خبره مو واغسته که مو ونه غسته نو د دې دپاره هم تاسو کمپیوټر پارټس یا داسې یو آیټم چې هغه دننه په یو نوم کې مختلف قسم آیټمز موجود وي نو د هغې دپاره بیا موږ ګروپ آیټمز کریټ کوو ما په خبره باندې پوه نه شوم کلیر دی زه دلته فور ایگزامپل نوم ورکوم مثال په طور باندې بیبي سیټ صحیح ده بیبي سیټ ته موږ سره دلته تاسو ډسکرپشن ورکولی شئ کنټرول سی
کنټرول وی ډسکرپشن کې تاسو هر څه ورکوئ بالکل ورکولی شئ دلته ګوره آیټمز څو آیټمز دي پکې مثال په تور باندې په دې کې یو کوانټیټي موږ سره څه شی دی یا زه دا نوم لږ چینج کوم کمپیوټر پارټس دلته ورکوم دلته راځم ګروپ آیټم دی بیا راځم آیټم ته آیټم کې نیو په نیو کې راځم ګروپ آیټم ته په ګروپ آیټم کې فور ایگزامپل زه دلته ورکوم کمپیوټر څه ده په کمپیوټر کې تاسو کوم ډسکرپشن ورکول غواړئ بالکل ورکول شي چې هر قسمه ډسکرپشن وي دلته راځم پارت ته اوس په کمپیوټر کې موږ سره کم پارټس دي مثال په تور باندې یو موږ سره HDD هارد ډیسک دی صحیح ده بل موږ سره څه شی دی زه دلته اډ نیو اخلم انوینټری پارت کې زه دلته نیو آیټمز اخلم مثال په تور باندې ما سره دی ماوس صحیح ده کنه ماوس ته مینوفیکچرینګ پارت نمبر د دې ریټ ته ما سره 100 د دې د خرڅلاو ریټ ته ما سره 150 صحیح ده زه راځم تا اوکې کوم ها د دې انکم به کوم اکاونټ ته ځي فور ایگزامپل انکم فرام سیل د دې پریفرډ وینډر څه شی دی ما سره اکبر زه راځم دلته اوکې باندې کلیک کوم دا د ما سره ماوس راغی صحیح ده آیټمز دا ډسکرپشن شو ډسکرپشن کې چې تاسو ورکوي بالکل ورکول شي مثال یو بل پارت ته بل ز نیو اخلم ما سره دلته راځي انوینټری پارت کې اخلم په انوینټری پارت کې ما سره څه شی دی فور ایگزامپل کیبورډ د ما سره کیبورډ دلته مینوفیکچرینګ پارت نمبر دی 09 ډسکرپشن ورکول غواړي د دې ریټ ته مثال ما سره 120 کاست 120 دی او دا زه خرڅوم په 190 باندې صحیح ده کاست اف ګډ سولډ شو پریفرډ وینډر څه شی دی پریفرډ وینډر دی ما سره اکبر اکاونټ انکم اکاونټ څه شی دی انکم فرام سیل زه دلته راځم کلوز کوم ګوره ما سره په کتا سو ګوره په یو کمپیوټرز کې ما سره سو آیټمز راغله ما سره 3 آیټمز 5 آیټمز وي شپږ آیټمز وي لس آیټمز وي بالکل تاسو دغه لپاره آیټمز کریټ کوئ د دې خاصیت څه شی دی کله چې موږ انوایس کریټ کوو او په انوایس کې زه په کمپیوټرز باندې کلیک وکم نو ماته په انوایس کې دغه درې واړه پروډکټس اتوماتیکلی اوس په دې کې د دې کوانټیټي سونه ده مثال یو کوانټیټي دا ده یو کوانټیټي دا ده او یو کوانټیټي موږ سره دا ده کلیر دی زه دلته راځم اوکې باندې کلیک کوم کله چې زه په اوکې باندې کلیک وکم ګوره دلته ما سره کمپیوټر څه شی دی ګروپ آیټم دی ګروپ آیټم دی کنه دی اوس که زه چېرته انوایس کریټ کوم نو بیا ماته د یو آیټم د دوباره لیکلو ضرورت نشته مثال په تور باندې زه دلته راځم کسټمر ته کریټ انوایس یو انوایس دلته کریټ کوم کسټمر څه شی دی ما سره علي دی صحیح ده دلته راځم زه اخلم ګروپ آیټم دی کنه ګروپ آیټم کمپیوټرز کنه ها ټیک شو کمپیوټرز you don't have sufficient quantity on hand صحیح ده موږ سره فلحال کومه کوانټیټي نشته دی ګوره اټومیټیکلی ما سره کومه کوانټیټي نشته خو ګوره ما چې کله په کمپیوټرز باندې کلیک وکړ اټومیټیکلی ما ته په انوایس کې څه شی راغی انوایس کې هغه ټول آیټمز ما سره راغله کلیر دی کنه کلیر نو بعضی آیټمز موږ سره داسې وي چې هغه ګروپ آیټمز وي بس یو ګروپ باندې کلیک وکړه په انوایس په هغه ګروپ کې دنه چې څونه آیټمز موجود په انوایس کې به اټومیټیکلی هغه تاسو ته څه شي کیږي کاونټ کیږي د دې نه پس که تاسو مثال چېرته ډسکاونټ اخیستل غواړئ ډسکاونټ ورکول غواړئ ګوره 2840 روپۍ موږ سره څه شی دی ټوټل اماونټ دی خو د دې 10% 240 روپۍ ډسکاونټ شو او ما سره ټوټل انوایس د 2550 روپۍ جوړیږي کلیر ده ان شاء الله راځم دا زه کلوز کوم نه سیف کوم بیا راځم آیټمز ته په آیټمز کې زه راځم نیو آیټم ته په نیو آیټم کې پیمنټ بعضې وخت کې موږ په انوایس کې دا شو کوو چې د انوایس کم پیمنټ دی فار ایگزامپل یو انوایس دی په هغې کې 10,000 پیمنټس دی نیم پیمنټ تا کړی دی نیم پیمنټ دی پرېښی دی نو چې کم پیمنټ شوي وي هغه ته په انوایس کې شو کول غواړي بالکل کولی شي چې د هغې دپاره ته آیټم کریټ کړي ما خبره مو اخیسته که مو نه اخیسته دلته به ورته نوم ورکوئ ډسکرپشن به ورکوئ پیمنټ میتھډ څه شی دی پیمنټ تاسو په څه شي کې کوئ مثال په طور باندې زه دلته پیمنټ نوم ورکوم پیمنټ نوم یې ورکړو ډسکرپشن ورکوئ پیمنټ میتھډ موږ سره څه شی دی فار ایگزامپل زه دا پیمنټ کوم په کیش کې group with other undeposited fund یا deposited to زه دلته ورکوم چې دا فند چیرته ډیپازیټ کیږي دا د دې ته ډیپازیټ کیږي ما خبره مو غوښتله مطلب که دا کیش دی undeposited fund ته ځي او که چیرته کوم بینک ته ځي نو که چیرته تاسو دلته
بینک سلیکټ کوئ یا چیک سلیکټ کوئ، ماسټر کارت وي، ویزا کارت وي، ډیبټ کارت وي، ګیفټ کارت وي، ای چیک وي. تاسو کولی شئ چې دا د چیک یا ویزا کارت یا کریډټ کارت دا د بینک سره لینک وي. خو که تاسو سره جست کیش وي نو د هغې دپاره ښه خبره دا ده چې ګروپ وذ ادر ان ډیپوزیټډ فنډ کې تاسو دا واخلئ. ما خبره مو واخیستله. دا موږ سره جست پیمنٹ آیټم دی، نه د دې سیل پرایس شته دی، نه د دې پرچیز پرایس شته دی. لکه څنګه چې سب ټوټل یو آیټم دی داسې پیمنټ هم یو آیټم دی. مثال په طور باندې یو کس ته مې د 10,000 روپو ګوډز ورکړل، په 10,000 کې 15,000 روپۍ تاسو ته پے کړلې، 100 روپۍ درته پے کړلې، 15,000 روپۍ تاسو ته پے کړلې، باقي چې کوم اماونټ دی دا پاتې دی. نو تاسو غواړئ چې په انوایس کې شو کړئ. بالکل تاسو کولی شئ چې مطلب یا پیمنٹ یا مونږ کړی دی یا مطلب دا پیمنٹ مونږ ته شوی دی، دونه پیمنٹ شوی دی، دونه پیمنٹ پاتې دی. اکثر به تاسو کتلی وي په دغه ټریډیشنل چې کوم بزنسز دي په کاته کې تا ته ویلي کې دونه اصول دونه پاتې. بالکل دا هغه د اصول پوینټ دی. پیمنٹ مثال 10,000 روپۍ دی، 15,000 پیمنٹ شوی دی، 15,000 پاتې دی. بیا راځم آیټمز ته. په آیټمز کې زه راځم نیو ته. په نیو کې زه راځم سیل ټیکس آیټم. صحیح ده. سیل ټیکس آیټم بعضې آیټمز داسې وي چې هغې ته موږ د آیټم کریټ کولو په دوران کې هغې ته موږ ټیکس ریټ نه وي مشخص کړی، ټیکس ریټ ورته موږ نه وي مشخص کړی، خو موږ غواړو چې په انوایس کې سیل ټیکس د دې دپاره موږ جدا شو. نو د هغې دپاره د سیل ټیکس په نوم باندې آیټم جوړیږي. مثال په طور باندې زه دلته ورکوم سیل ټیکس ورکوم، سیل ټیکس. سیل ټیکس مې ورکړو، ډسکرپشن ورکوئ، بالکل تاسو ډسکرپشن ورکولی شئ. ټیکس ریټ 100% دی، مثال 10% دی. ښه دلته تاسو نه تپوس کوئ ټیکس ایجنسی. تاسو چې کله سیل ټیکس کلیکټ کوئ دغه ټیکس واپس بیا تاسو چاته ورکوئ. لکه مثال په طور باندې تا نه مې ټیکس واغوستو خو دا ټیکس په زه مخکې ګورنمنټ ایجنسیز ته ورکوم. ما خبره مو واغسته که مو ونه اغسته؟ ما په خبره پوه نه شوئ. لکه دا یاد ساتئ چې د سیل پرچیز په دوران کې کلم ټیکس اخیستل کیږي یا ورکول کیږي نو دا نه سیلر اخلي نه پرچیزر اخلي، بلکې دا ټیکس د ګورنمنت په بیهاف باندې کلیکټ کیږي بیا ګورنمنت ته سبمټ کیږي. کلیر دی. مثال په طور باندې زه دلته نیو ټیکس ایجنسی کې زه خلمه NFD ننګرهار فاینانس ډایرکټریټ دا مې واغستو، اوکې باندې مې کلیک وکړو. اوس چې زه څونه ټیکس کلیکټ کوم زما دا ټول ټیکس په چېرته ځي؟ NFD ته به ځي. ما خبره مو واغسته که مو نه اغسته؟ زه دلته راځم اوکې باندې کلیک کوم. مثال په طور باندې زه یو انوایس کریټ کوم، کسټمر ته راځم کریټ انوایس. انوایس کریټ کوم، زما کسټمر څوک دی؟ کسټمر دی علي. آیټم څه شي اخلي؟ مثال په طور باندې یو کمپیوټرز آیټم اغستی دی، دا ګوره ما سره ټول راغو. یوې څه شي اغستی دی؟ مثال په طور باندې HDD هارډ ډسک اغستی دی. د دې ګوره تاسو سب ټوټل هم ایستی شئ. صحیح ده کنه؟ سب ټوټل مثال په طور باندې د دې سب ټوټل څونه دی؟ سب ټوټل دی ما سره سب ټوټل راغی 15,440. دلته زه اخلم سیل ټیکس. سیل ټیکس مې واغوستو، ګوره څونه پیسې راغلي. صحیح ده کنه؟ اخیری آیټمز که چېرته تاسو وګورئ د اخیری آیټم ټوټل اماونټ څونه جوړیږي. ورګه چې زه سنگل آیټم واخلم نو چې بیا کنفیوز نشئ. ښه سنگل آیټم باندې کلیک کوم، مثال په طور باندې ما سره HDD هارډ ډسک دی. صحیح ده. د دې څونه اماونټ جوړیږي؟ د دې اماونټ جوړیږي 2500. دلته زه راځم که زه چېرته سیل ټیکس واخلم، سیل ټیکس طرف توجه کوئ. ښه دی یو پوینټ دی چې زه ایکسپلین کوم باید تاسو. سیل ټیکس دا سیل ټیکس دی. صحیح ده؟ نه دا نه دی. سیل ټیکس مې څه کړو یار؟ دا دی که نه مړه سیل ټیکس. سیل ټیکس ولې رانغو یار؟ زه راځم دا بیا کریټ کوم، کریټ ته راځم. کمپیوټرز مې واغوستو. صحیح ده. د دې نه پس زه راځم دلته اخلم سیل ټیکس. په سیل ټیکس کې وګورئ څونه جوړیږي؟ 40 روپۍ. او فیصدي څونه ده؟ 10%. اوس په تاسو وایي چې سر چې دا خو ټول اماونټ چې دی 2,840 روپۍ دی، په دې کې دا سیل ټیکس ولې 40 روپۍ دی؟ نو دا یاد ساتئ چې سیل ټیکس همیشه دپاره په مارکپ باندې اغوستل کیږي. په څه شي باندې اغوستل کیږي؟ چې تا کوم پروفیټ کړی وي د هغه پروفیټ مطابق ستا سیل ټیکس کیلکولیټ کیږي. لکه دلته اماونټ څونه دی؟ اماونټ 2,840 دی، خو که په دې کې موږ وګورو په کیبورډ کې زمونږ مارکپ 58% دی، په ماوس کې 50% دی، او په HDD هارډ ډسک کې 45% دی. نو د دې پرسنټیج مطابق زمونږ 10% کیلکولیټ شوی دی چې هغه 100 روپۍ جوړیږي.
هغه 40 روپۍ جوړیږي. اکثر سټوډنټس تاسو کوي اکثر سټوډنټس تاسو کوي چې سر جی دا هول اماونت خو ډیر زیات دی د دې 10% خو دونه جوړیږي لکه اوس مثال دا په کارو چې 208.4 جوړ شوی وي که په سیل باندې مونږ غسته خو دلته چې کله مونږ سیل ټیکس کیلکولیټ کوو سیل ټیکس همیشه د پاره کویک بوکس تاسو په مارک اپ باندې کیلکولیټ کوي په پروفټ باندې کیلکولیټ کوي. د دې مخکې چې ما کوم آیټمز واغستل مثال په تور باندې دلته ما یو آیټم اغسته ایچ ډی ډی هارد ډیسک مې اغسته صحیح ده کنه ایچ ډی ډی هارد ډیسک د دې کې مارک اپ زموږ څونه دی په دې کې مارک اپ دی زموږ 25%. زه دلته راځم که سیل ټیکس واخلم سیل ټیکس ما سره څه شي دی 10% ورکړی خو دلته اماونت ما سره 0 دی. وجه دا ده چې هارد ډیسک ما هلته اغسته په کم ټایم کې نو دا ما نان ټیکسیبل اغستی دی ما څه شي اغستی دی نان ټیکسیبل. ټیکس په صرف او صرف تاسو په هغه آیټمز باندې کیلکولیټ کیږي کوم چې تاسو ټیکسیبل اغستی وي. نان ټیکسیبل آیټمز باندې تاسو ټیکس نه کیلکولیټ کیږي. کلیر دی دا زه کلیر کوم. واپس راځم بیا راځم نیو آیټم ته په نیو آیټم کې سیل ټیکس ګروپ سیل ټیکس ګروپ بعضی آیټمز داسې وي چې هغه ګروپ آیټمز وي لکه تاسو ته ما یو ګروپ آیټم کریټ کړی دی کنه ګروپ آیټم تاسو ته ما کریټ کړی د کمپیوټرز په نوم باندې نو د هغې دپاره که چېرته تاسو سره داسې یو پیکیج وي چې هغه مطلب ګروپ آیټم وي د هغې دپاره تاسو کوم ټیکس کریټ کوئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې ټیکس کریټ کړئ. فار ایگزامپل ګروپ آیټم نیم ما سره څه شی دی ما سره دلته دی ګروپ آیټمز نیم پارټس صحیح ده پارټس دی ما سره دلته تاسو ډسکرپشن ورکوئ آیټم څه شی دی دا موږ سره ټیکسیبل آیټمز دي صحیح ده کنه ټیکس موږ سره 100% دی 10% دی دا ټیکس په کم کم آیټمز باندې دی صحیح ده. دلته تاسو نیو آیټمز کریټ کولی شئ د هغه نیو آیټمز کریټ کولو سره چې په کم کم آیټمز باندې تاسو سره ټیکس موجود وي بالکل کولی شئ. یو ټیکس سیل ټیکس انډیویډوال آیټم لپاره کریټ کیږي او بل د څه لپاره کریټ کیږي د ګروپ لپاره کریټ کیږي. نو که چېرته تاسو د ګروپ لپاره کریټ کوئ بالکل کریټ کولی شئ خو بهرحال ضرورت نشته دی دغه سیل ټیکس انډیویډوال چې کوم دی دا تاسو ته په مارک اپ باندې کمپلیټ ټیکس کیلکولیټ کړئ نو د هغې ته فلحال ضرورت نشته. خو بیا هم که تاسو چېرته کریټ کوئ د هغې طریقې کار دا دی نیو ته راشئ په نیو کې بیا تاسو راشئ سیل ټیکس ګروپ بالکل تاسو کولی شئ چې کریټ کړئ صحیح ده. ها په آیټمز کې که تاسو د دې نه مخکې موږ چارټ اف اکاونټ ډسکس کړی یو آیټم ایډیټ کیږي څنګه ډوپلیکیټ آیټم څنګه اخیستل کیږي دوه آیټمز دي په خپلو کې مرج کول غواړي یا مثال یو آیټم دی ډیلیټ کړئ صحیح ده ملټیپل آیټمز که تاسو خیال کړئ په یو ټایم باندې تاسو دلته موږ نیو آیټم کې په یو ټایم باندې یو آیټم کریټ کوو په ملټیپل آیټم کې تاسو کولی شئ چې په یو ټایم باندې د یو نه زیات آیټمز کریټ کړئ صحیح ده. مثال په تور باندې ما سره انوینټري آیټم دی انوینټري پارټ دی فلحال ما سره دا شته که نه صحیح ده فلحال ما سره دا شته نو په یو ټایم باندې تاسو ملټیپل آیټمز هم کریټ کولی شئ. لکه مثال په تور باندې ما سره ماوس دی د دې نه پس زه اخلم کیبلز صحیح ده که نه کیبل مې واغستلې د دې نه پس ما سره دی مثال په تور باندې سکرینز مې واغستو د دې نه پس فار ایگزامپل ما سره دی لایټس آیټم دی دته بل د کاست ورکړي چې کاست څونه دی مثال په تور باندې د دې کاست دی 10 روپۍ د دې چې کوم دی سیل پرایس څونه دی سیل پرایس دی ما سره 20 روپیز. همداسې سکرین چې کوم دی یو سکرین موږ ته په څو باندې تمامیږي یو سکرین موږ ته تمامیږي مثال په 1000 روپۍ باندې موږ بیا په 100 باندې خرڅو مثال موږ په 2000 باندې خرڅو صحیح ده. همداسې لایټس دي لایټس ته مثال په 500 باندې 550 موږ ته ملاویږي او په 1000 باندې زور کوم په 1000 باندې مخکې زور کوم ټول تعلق د چا سره ساتي د کاست اف ګډ سولډ سره که چېرته اکاونټ ورته چینج کول غواړي بالکل اکاونټ چینج کولی شي خو فلحال ما په کاست اف ګډ سولډ کې اغوستی دی ټول په کاست اف ګډ سولډ کې راغلي صحیح ده. دلته تاسو پریفرډ وینډر ورکولی شئ اکبر دی اسلم دی بل کوم وینډر وي هغه وینډر تاسو ورکولی شئ. مزید چې کوم انفارمیشن دی انکم کوم اکاونټ ته به د دې انکم ځي فار ایگزامپل د دې انکم به ځي انکم فرام سیل ته دا انکم فرام سیل دی دا ما سره انکم فرام سیل دی او دا ما سره څه شی دی انکم فرام سیل دی صحیح ده. انوینټري اسټ ته موږ سره ټول ان هینډ تاسو سره څونه د ډسکرپشن مینیمم تاسو سره څونه دی میکسیمم باید تاسو سره څونه اوسیږي د دې ټوټل اماونټ څونه جوړیږي بالکل دغه ټول انفارمیشن تاسو ورکولی شئ. که چېرته دغه چینجز زه په یو همداسې سیف کوم سیف چینجز ما ته څه وایي 3 انوینټري آیټمز ریکارډ هیو بین سیفډ
اوکے باندې کلیک کوم دلته راځم کلوز کوم په یو ټایم باندې ما سره سو آیټمز کریټ شو لا آیټم راغی سکرین ما سره راغی بل کوم آیټم مونږه غسته او کیبل زمونږ سره راغی نو ملټیپل آیټمز کې په یو ټایم باندې تاسو کولای شئ چې د یو نه زیات آیټمز کریټ کړئ ما خبره مونږه غسته پوه شئ که پوه نه شئ دا غي نه پس یو آیټم دی انیکټیو کول غواړي یا اکټیو کول غواړي خو په میک اکټیو یا انیکټیو کې یو نقطه ځان سره یاد ساتئ یو اکاونٹ چې پاغه کې موږ سره اوپننګ بیلانس موجود وي پاغه کې موږ سره آیټمز موجود وي پر هغه انیکټیو کیږي انیکټیو کیږي صرف او صرف هغه آیټمز چې پاغه کې ټرانزیکشن شوی وي مگر بیلانس یې زیرو وي بیلانس یې شوی زیرو وي لکه زه مثال په تور باندې دلته راځم ما سره سی پی یو ده سی پی یو غواړم چې زه دا inactive come make inactive دلته ګوره ډایرکټ ماته میسج راکړي this items has a quantity on hand دا سره کوانټیټي موجود ده خو که زه چېرته مثال په تور باندې دلته راشم او په سکرین باندې خبره وکم سکرین زه غواړم چې دا څه شی کوم ډیلیټ کولی شم وجه دا ده چې په دې کې کوم ټرانزیکشن هم نه دی شوی د دې سره سره زه دا میک انیکټیو کولی شم انیکټیو شو که نه شو صحیح ده بیا راځم ورته چې ماته انکلوډ اکټیو دا د سکرین ماته انیکټیو اوس اکټیو شو صحیح ده واپس په کلیک کوم که زه چېرته وغواړم چې دا سکرین ډیلیټ کړم بالکل زه کولی شم چې دا ډیلیټ کړم یس آر یو شور یو وانټ ټو ډیلیټ وجه دا ده چې ما دلته په دې کې نه ټرانزیکشن شوی دی او نه په دې کې کوم بیلانس موجود دی دا خبره ځان سره کلیر کړئ چې د کم آیټم اوپننګ بیلانس موږ سره موجود وي نه ډیلیټ کیږي نه انیکټیو کیږي ډیلیټ کول خو پرېږدي دا چې ایون انیکټیو کیږي هم نه موږ سره صرف او صرف هغه آیټمز انیکټیو کیږي چې د هغې بیلانس زیرو کلیر شو انشاءالله بعد د دې نه پس دونه خاص په دې کې څه شته نه انشاءالله کمپلیټ هایرارکل ویو د فلیټ ویو د کسټمایز کالمز دی په دې کې تاسو کوم کالمز ایډ کوئ لکه په چارټ اف اکاونټ کې تاسو ته ما په دې باندې بحث کړی مثال په تور باندې بک ویلیو د ایډ کول غواړم دلته رالم بک ویلیو ما سره راغی که رانغی دلته ګوره ما سره بک ویلیو راغی سیده آیټم چې ایډیټ کې بس په هغې باندې رایټ کلیک وکړه بالکل په څه شي باندې 10% ورکړی دی سیل ټیکس دی سیل ټیکس ته زه غواړم چې دا ایډیټ کړم ایډیټ ته راشه بالکل په دې کې ته ایډیټ راوستی شي 100% چینج کول غواړي 20% ټیک دی 20% غواړم چې دا 20% چارج شي اوس په سیل ټیکس 100% چارج کېږي 20% په چارج کېږي صحیح ده ایډیټ خو ډېر آسان دی ایډیټ تاسو کولی شئ د دې سره ایډیټ کولی شئ صحیح ده رایټ کلیک نه تاسو کولی شئ چې ایډیټ وکړئ کلیر انشاءالله دې سره زمونږ آیټم لیست کمپلیټ شو انشاءالله نیکسټ ټاپک باندې به را روان کلاس کې خبره کوم